परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण कमल मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। आशा करे समस्त भलरे अछंती। परम दयालु रंगारातुल चरण समस्त सार्विक मंगल प्रार्थना कर समस्त दादा माँ मोर प्रेम प्रीति भल पाइबा सहित आनंदित। आज आमे एबे प्रसंग सत्यानुसरण पाठ करूँ। बाणीटी या पूर्ववाणी आम सर्वप्रथम आम दुर्बलता बुद्धिर युद्ध पड़ो। पापर ज्वलंत प्रतिमूर्ति से दुर्बलता यही बाणीटी आम पाठ कर जो मैंने आम ये पाठ भाग नहीं से पूर्व पाठ आज बाणीटी एते टिकक दुर्बलता थिले मध्य तुमे ठीक ठीक अकपट हो पारिबो नाही। आउ जेते दिन तुमर मन मुह एक न होउछि सेते दिन तुमर मलिनता देहरे हाथ ही पड़िबो नाही। श्री श्री पितृदेव सप्तर्षि को आलोचना करिवार आदेश देले। सप्तर्षि दुर्बलता थिले आमे अकपट हो पारिबु नाही। अकपट हेबा अर्थ मन मुह एक हेबा। श्री श्री पितृदेव मन मुह एक हेले दुर्बलता पलई जाए। मन मुह एक हेबा दुर्बलता पलई जीवार मेन फैक्टर प्रधान उपकर। अतःपर श्री श्री पितृदेव कृष्ण कहले हेले दुर्बलता सांगरे मन मुह एक हेबार संपर्क कौन? हरिपतदा सबू प्रकाश करते करी न पारिले भितरे गलत अर्थ महिला जमी रहे ताहा प्रकाश करने को हम से दुर्बलता पलई जीव। क्षितिजदा सब प्रकाश करवा ठीक हम कि? सबु जिनिष समस्त पाखरे प्रकाश करवा तो ठीक नुह। पंडितदा जेतिकी जोठी आवश्यक सेठी सेतिकी प्रकाश करने को। श्री श्री पितृदेव सबु प्रकाश करी हुए नहीं। मनमोह एक न हेबा एमिति एक अवस्था जहाँ प्रकाश करि पारेनि। विक्षिप्त अवस्था, चंचल अवस्था, लाल दाग दबाई रखी कहीं अर्थ यही जो मनमोह एक करिकी कथा कहबा पाई प्रकाश करिबारे जो अक्षमता, ये अक्षमतार कारणटा कौन? हरिपतदा अवगुण बाहरी पड़ो। अर्थ आमर जो अवगुण अच्छी आम जब प्रकाश करूँ ता बाहरी पड़ो। यहीटा ही असुविधा। श्री श्री पितृदेव हाँ सेटा ही दुर्बलता। गुरु किंकरदा अनेक साधु साजती किंतु साधु नुहंती से माने मन प्राण रे। एटा भी कपटता। इठारे भी महिला जमी गलत जमी थाए। श्री श्री पितृदेव साधु हेबार उद्देश्य नहीं, साधु हेबार उद्देश्य नहीं, साधु साजिवा भल किंतु साधुपणिया देखौछि असत उद्देश्य को चरितार्थ करिबा पाई सेटा खराब। यहाँ पर श्री श्री पितृदेव विष्णु को जिज्ञासा करले मलिनता केतेबेले आसे? विष्णु को निरुत्तर देखी से कहले प्रवृत्तिर टाणरे आबद्ध हो गले मलिनता आसे। मलिनता ही दुर्बलता। मन मुह एक न हेले ताहा प्रकाश पाई परिबे। प्रकाश पाइले ही आमे सेथिरु रक्षा पाइबे। मनमोह एक न हेले ताहा प्रकाश पाइबनी। ताहा अर्थ आम भितर जमिथिबा
ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା, କପଟତା, ମଳିନତା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଦୀପ ସିଂହକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଦୀପ ସିଂହ ବାଣୀଟିକୁ ପୁଣି ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ପଚାରିଲେ, ଦୁର୍ବଳତା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଦୀପ ସିଂହ, ଦୁର୍ବଳତା ଅର୍ଥ ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, ମନଟା କେଉଁଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, କେଉଁ କାରଣରୁ? ଦୀପ ସିଂହ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭୋଗିଲେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, କପଟତା କାହାକୁ କହିବ? ସୁଖେନ କୁହ। ସୁଖେନ, ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ କରୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ସୁଖେନ, ମନରେ ଭାବୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କହୁଛି ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, ଏହାର ନାମ ହେଉଛି କପଟତା। ହେଲେ ଅକପଟ କି ପ୍ରକାର? ଅକପଟ କି ପ୍ରକାରର? ସୁଖେନ, ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ କରୁଛି, ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, କୁହ, ମନ ମୁହଁ ଏକ ହେବା ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁଖେନ, ମନର ଭୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, କେଉଁଥିରୁ ଭୟ ହୁଏ? ଭୟ କାହାର? ସୁଖେନ, କପଟତା ଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ମନରେ ଭୟ ଆସେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ସୁଖେନ, କେଉଁଠି ଗଲେ ଖରାପ ହେଇପାରେ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଉ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ସେଇଠି ଗଲେ ମୋର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଏ, ତାହା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଅମଙ୍ଗଳକୁ, ମୋର ବିପଦକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି। ଏବେ କୁହ, ଦୁର୍ବଳତାର ଭାବଟା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ସୁଖେନ, କପଟତାରୁ ହିଁ ଦୁର୍ବଳତାର ଭାବ ଆସେ। ଉତ୍ତରଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ, ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ରିପୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ମୁଖ୍ୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉ। ଷଡ଼ରିପୁର ଚାପରେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଏବେ କୁହ, ଷଡ଼ରିପୁ କ'ଣ? ସୁଖେନ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, ହେଲେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରିପୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ। ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ବସା ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ମନ ହେଲେ ରିପୁର ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଆସେ, ଆଉ ଯଦି ତାହା ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନ ରିପୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଲୋଭ ବଶରେ ଚୋରି କରୁଛୁ, ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଦେବେ, ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକର ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ଲୋକର ନାଟକ କରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କପଟତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ରିପୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହୋଇ ମନ କପଟ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯଦି ସେହି ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସବୁ ଆଡ଼ରୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ। କ୍ରମଶଃ କପଟତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥାଏ। ଆଉ ମଣିଷର ମନର ଯେତେ
ମଣିଷର ମନ ଯେତେ ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଏ ସେତେ ହିଁ ଅକପଟ ହୁଏ। ମଳିନତା ଦେହରେ ହାତ ପଡ଼େ। ମଳିନତା ଅର୍ଥ ମନର କୁସ୍ୱଭାବ, କୁଭାବ। କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଚଳିଲେ ହାତ ପଡ଼ିବ ଏହି ମଳିନତା ଉପରେ? ଠାକୁର ଯେଉଁ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ସେହି ଭାବରେ ଚଳିଲେ, ଯେତେ ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବୁ, ଅର୍ଥ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିବୁ, ସେତେ ହିଁ ମଳିନତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାରିଖ 14/12/1976। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ଷଡ଼ରୂପ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉ, ଆମର ମନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କପଟ ହେଉ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ। ଏହା ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଆମ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ, ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦୁର୍ବଳତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉ, ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା କପଟ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ହଉ, ଏ ବାଣୀରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଜିର ବାଣୀପାଠ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସର୍ବେ ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବତୁ।